So the topic that I'm going to discuss today is structure of atom or atomic structure. Same thing, right? So your story to both basic purana hoy. Ekdom ancient times or Maharishi Kandar teo koisil je we all are made of this panch tattva. ठीक है. After that, the very first recognized model that came into picture was given by John Dalton. ठीक है. Let's start the topic. So, the first recognized model was given by John Dalton, and Ajit did not. Only John Dalton and theory to Dalton's atomic theory বুলি গম পাওঁ বা পঢ়ো ঠিক আছে তেওঁ কৈছিল যে atom is the smallest fundamental particle of this universe. What he said was atom is the smallest fundamental particle. But আজিৰ তাৰিখত আজিৰ দিনত আমি এটো মানি লব পাৰিম নে so the answer is no because আজিৰ দিনত আমি এটো গম পাওঁ যে এটমৰ ভিতৰতো পাৰ্টিকলস আছে that is your electrons protons neutrons right so but হেতু টাইমত in 1806 I think or 1807 whatever হেতু টাইমত জন ডাল্টনে কিন্তু এটো কথা গম পোৱা নাছিল আৰু হেকাৰণে তেওঁ কৈছিল যে atom is the smallest fundamental particle of this universe and it cannot be further subdivided ঠিক আছে after that but হেতু টাইমৰ হিচাপত চাব গলে এটো এটা বহুত ডাঙৰ ডিসকভাৰি হয় কাৰণ কি তাৰ আগৰলৈকে মানুহেছন এটমস মলিকিউলস এবিলাকৰ কোনো কথা চৰ্চা একো নাছিল but once John Dalton put forwarded this atomic theory আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই লাহে লাহে মানুহে মানে গম পালে যে ইয়া এটমস মলিকিউলস and then there was মানে সবে ইয়াৰ বিষয়ে কথা পাতিবলে ধৰিলে ঠিক আছে so হেকাৰণে we will consider that it is a great discovery of that time but আজিৰ দিনত আমি গম পাওঁ যে atom is not the smallest fundamental particle because তাৰ ভিতৰতো particles আছে ঠিক আছে now John Dalton actually কি কৰিলে জানানে বহুত বেসিক থিওৰিজ তেওঁ বহুতখিনি থিওৰিজে উলিয়াইছিল প্ৰায়ভাগ থিওৰিজত যোনখিনি পয়েন্টস তেওঁ কৈছিল সেই গুটে বহুতখিনি পয়েন্টস মানে ফেইলও কৰি গৈছিল ফেইল কৰিছে আজিৰ তাৰিখত সেইখিনি বস্তু মানে নিমিলে সেইখিনি বস্তু ৰুল আউট হৈ গৈছে যেনেকৈ তেওঁ কৈছিল যে atoms of same element will have the same properties like হেতৰ মানে কি atoms of same element will be same always same বুলি কৈছিল but আজিৰ তাৰিখত যদি আমি চাওঁ isotopes বুলি ক'লে কি গম পাওঁ যে atoms of the same element but they are different for example hydrogenৰে যদি আমি কনসিডাৰ কৰো কি protium আৰু এটা কি আছে deuterium এই দুটা সেম হয় জানো সেম নহয় totally different right but হয় কিন্তু একেটাৰে হাইড্ৰোজেনৰে হয় but that time Dalton what he said was they should be same but we know that they are not same right আকৌ Dalton এটো কৈছিল যে atoms of different element will always be different their properties will be different their mass will be different everything will be different but আজিৰ তাৰিখত আমি এটো গম পাওঁ there is isobar মানে কি আছে atoms of different element with same mass এটা mass to same থাকে so তেনেকে মানে কি হল ডেল্টনৰ বহুতখিনি কথাই মানে কব গলে বহুতখিনি থিওৰিজৰ বহুতখিনি পয়েন্টস মানে ফেইল কৰিছিল but still we will consider that it was a great discovery of that time because obviously before that no one ever talked about what is atom what are molecules and all that and তেওঁ কৈছিল যে atom combination of atoms is your molecule compounds এবোৰ right হয় no doubt এবিলাক correct হয় বাৰু but the greatest breakthrough that came in the history was when the discovery of subatomic particles took place okay so atomor pasat jete subatomic particles er discovery hol so after that it was subatomic particles subatomic particles যেটা ডিসকভাৰ কৰা হল যেটা ইয়াৰ মানে ডিসকভাৰি কথাখিনি ষ্টাৰ্ট হল সেই তেতিয়াৰ পৰা মানে আৰু বেছি ডেভেলপ হৈ গল ডেল্টনছ এটমিক থিওৰিটো চলিল বহুত বেছি 70 to 80 years লকে ডেল্টনছ এটমিক থিওৰিটো ভালদৰে চলিল মানুহে এটো ইয়াৰ বিষয়ে টপিকটো ডিসকাস কৰিছিল atoms molecules everyone talked about it
But then came the discovery of subatomic particles. So now we'll learn about the discovery of subatomic particles, and the first discovery we'll learn is about the discovery of electron, right? So discovery of electron. So discovery of electron, the credit goes to J.J. Thomson. ठीक है? J.J. Thomson was the one who discovered electron. Although the name electron was not given by J.J. Thomson, but still discovery to তেওঁ কৰিছিল. Actually এইবিলাক কি to be honest, এইবিলাক সব হৈছে এটা collective efforts. We can't just name someone else. We just can't name someone particularly and then say that তেখেতে discover কৰিছিল, তেখেতে এইটো কৰিছিল, because এইবিলাক সব হৈ গৈ আছিল, was in the process, like atoms. প্ৰথমতে এটমৰ কথা আহিল, দেন মলিকিউলছৰ কথা আহিল. সো তেনেকৈ মানে কি হ'ল, চব কথা চবেই যি এটা এটা নলেজ পুট কৰি 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 পেলাই কি হৈছে, বস্তুখিনি এলাবৰেট হৈ ডাঙৰ হৈ গৈ আছিল. সো সেইকাৰণে আমি মানে এনেকৈ এতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো সেইটো টাইমতে কি হৈছে, ফেৰাডেও ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰতে ছেইম এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছিল. ত' দেটছ ৱাই উই কান্ট জাষ্ট টেল ডেট মানে কোনোবা এজনৰে মানে গোটেইখিনি হাত আছে বা তেনেদৰে. But no doubt, discovery of electron বুলি ক'লে J.J. Thomsonৰ নামটো ল'বই লাগিব. So he was the one who discovered electron. So discovery of electron was first discovered in cathode tube. Alright. এতিয়া ইয়াৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম. Cathode tube, ইয়াতে first electron discovery কৰা গৈছিল. So I think I will draw the diagram here. Roughly बनाइছো দেই. Okay, so এইটো মই এটা cathode tube বনাই দিলো. যোনটো এই গোটেই যোনটো টিউবটো হয়, এই টিউবটো কোৱা হৈছিল গ্লাছ ডিসচাৰ্জ টিউব. আৰু সেইটো টাইমত কি আছে, গ্লাছ ডিসচাৰ্জ টিউবৰ ওপৰত খুব এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিল. সেই টাইমত যোনটো টাইমত মানে ইলেক্ট্ৰনৰ ডিস্কভাৰী হৈ আছিল, সেইটো টাইমত গ্লাছ ডিসচাৰ্জ টিউবত মানে এক্সপেৰিমেণ্টছ খুব হৈছিল. চ' সেইদৰে এইটো কেথড ৰে টিউবৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো গ্লাছ ডিসচাৰ্জ টিউবতে হ'ল. চ' দেৰ ইজ ওৱান নেগেটিভ ইলেক্ট্ৰন যোনটোক আমি কেথড বুলি কওঁ, এণ্ড ওৱান পজিটিভ ইলেক্ট্ৰন যোনটোক এনড বুলি কওঁ. আৰু ইয়াৰ মাজতে কি হৈছে, এটা ভেকুৱাম যোনটোক ইভাকুৱেটেড পাম্প বুলি কয়, ইভাকুৱেটেড পাম্প এটা মানে এটাচ কৰা হ'ল. So this pump is attached basically to suck out all the gases that are present inside the tube. If there are any gases, if you want to suck it out, so for that the evacuated pump was fitted in here, and also মানে তোমাক যিমান pressure লাগে, as low as possible, it can be maintained up to any pressure required. So সেই কাৰণে ইয়াত এটা evacuated pump এটা মানে ফিট কৰি দিলে. ঠিক আছে? The cathode and anode is connected to a very high voltage, so around 10,000 volt. Yeah, মানে কি দুইটাকে কানেক্ট কৰি দিলে. ঠিক আছে, ইমানখিনি আমি সেটআপটো গম পালো. সো এতিয়া কি হ'ল, ফাৰ্ষ্টতে কি গম পোৱা গ'ল, এতিয়া যেতিয়া ইয়াত মানে কি হ'ল, ইয়াত ইহঁতি এই সেটআপটো কৰাৰ পাছতে দেখি পালে যে ইয়াৰ পাছত কি কৰিলে, এনডৰ পাছফালে এটা স্ক্ৰীন লগাই দিছিলে. ঠিক আছে, এটা স্ক্ৰীন লগাই দিছিলে, আৰু এই স্ক্ৰীনটোত নহয় কণ্টিনিউয়াছলি কি হ'ল, দেখি পোৱা গ'ল যে কেথডৰ পৰা এনডলৈ কিছুমান ইনভিজিবল ৰেজ পাৰ হৈ গৈ আছে. ঠিক আছে, এই সেটআপটো যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰি সব কৰিলে, আৰু এটা কথা ক'ব পাৰিছোঁ, যোনটো এই পাম্পটোৱে কি কৰিছে, প্ৰেছাৰ মানে যিমানখিনি গেছ থাকে, গেছখিনিক মানে ইয়াৰ পৰা চাকিং কৰি পিনে মানে উলিয়াই দিয়ে, আৰু যিমান প্ৰেছাৰ দৰকাৰ হয় সেই প্ৰেছাৰটোক ইয়াত মানে এডজাষ্ট কৰিব পাৰে. সো ইহঁতে কি কৰিলে, সেইটো টাইমত প্ৰেছাৰ ইয়াত কিমান এডজাষ্ট কৰিছিল, 10⁻³ mm Hg লৈকে প্ৰেছাৰক লৈ গৈছিল, ইমান ল' লৈ গৈছিল.
এতিয়া কিয় লৈ গৈছিল এইটো আমি ফাৰ্ডাৰ এতিয়া যেতিয়া ডিছকাছ কৰি থাকিম দেন উই উইল গেট টু ন' বাট ফৰ নাও ইউ শুড ন' দেট ইয়াৰ প্ৰেছাৰটো ইমানলৈকে কমাই লৈ ইমান ল'লৈকে লৈ গৈছিল ঠিক আছে আৰু দেখি পোৱা গ'ল যে কেথডৰ পৰা এনডলৈ কিছুমান ইনভিজিবল ৰেজ মানে গৈ আছে পাৰ হৈ গৈ আছে নাও দেখি পোৱা গ'ল বুলি ক'লে মোৰ কথাটো ভুল হ'ব কাৰণ কি অবভিয়াছলি ইফ দে আৰ ইনভিজিবল দেন হাউ কেন উই চি দেম ৰাইট চ' কি কৰিলে এনডৰ পাছফালে এটা স্ক্ৰীন লগাই দিলে ঠিক আছে এটা ফ্ল'ৰচেণ্ট স্ক্ৰীন লগাই দিলে নাও হোৱাট ইজ ফ্ল'ৰচেণ্ট স্ক্ৰীন ইউ মে আস্ক ফ্ল'ৰচেণ্ট স্ক্ৰীন ইজ দিছ The screen is basically made of a material য'ত কিবা যেতিয়া পাৰ্টিকল পৰে তেতিয়া সেই মানে এৰিয়াটো বা সেই স্ক্ৰীনটো শ্বাইন কৰিবলৈ ধৰে চ' ইয়াত দেখি পোৱা গ'ল যে স্ক্ৰীনটো কণ্টিনিউৱাছলি শ্বাইন কৰি আছিলে চ' ডেট মিনছ অবভিয়াছলি চাম পাৰ্টিকল হেজ টু হিট হিয়াৰ কিবা পাৰ্টিকল ইয়াত পৰিছে সেইটো কাৰণে সেই স্ক্ৰীনটো শ্বাইন কৰিছে দেন ইউ মে অলছ' আস্ক দেট ইয়াততো এনড আছে এনডটো আছে এনডটোৰহে পাছফালে স্ক্ৰীন আছে দেন কেথডৰ পৰা এনডলৈ গৈছে তো এনডৰ পৰা স্ক্ৰীনটোলৈ কেনেকৈ গৈ পাইছে স্ক্ৰীনটোহে শ্বাইন কৰিছে So how is that possible? So যোনটো এনড আছে সেই এনডটোত কি কৰিছে ইহঁতি কিছুমান হোল কৰি দিছিল সৰু সৰু হোল কৰি দিছিল উই কল ইট এজ পাৰফৰেটেড এনড অ'কে চ' পাৰফৰেটেড এনড বুলি কয় চ' হোল কৰি দিছিল চ' দেটছ মিন ইউ কেন ন' দেট নাও দেট কেথডৰ পৰা পাৰ্টিকলছখিনি মুভ কৰি ইয়াত গৈছিল এণ্ড দেৰফৰ দ্য স্ক্ৰীন ৱাজ কণ্টিনিউৱাছলি দ্য ফ্ল'ৰেচেণ্ট স্ক্ৰীন ৱাজ শ্বাইনিং কণ্টিনিউৱাছলি অলৰাইট